भोजंतरम दुर्जुगलम तथन्यो कंठस्तु राजन्नवमोर्जदीयो मुखारविंदम दशमो प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपटम शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्सुबोधं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्सतां तमन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन् अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेन नादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनि विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাই কর চরণ বন্দন কৃপা করে মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ এই জয় গোসাই প্রভু কর মোরে দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া সব সুতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করে মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ सब सुता वैष्णवेर पादे मोर कोटि नमस्कार सर्वे पद धूलि देह मस्तके अमार हृदय स्फुरन कराओ जिह्वाय कहो बानी कि कही ये भालो मंद किछुई न जानी हृदय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वाग्रे मादृशतमेर परमाराधतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे संखातित भुलंठित दंडवत प्रणिपाद अर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोतृमंडलीर चरणारविंदी असंख्य असंख्य प्रणिपाद अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना करी। जय जय श्री राधा रमण प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो
श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार। श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, कीर्तिदा कुमारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कल स्वयं कहती परम लीला पुरुषोत्तम उत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद लालीर साक्षात वाग्मय प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराजेर नित्य प्रति कथामृत आस्वादने काल सायंकाले कहते हमरा प्रथम स्कंधेर द्वितीय अध्याये अष्टम श्लोक पर्यन्त आस्वादन करेছিলাম। धर्म संस्कृत पुंसाम विश्वक्सेनु कथा सुजो नोत पादयेत यदि रतिम श्रमयी बहि केवलम। आजीवन यदि जीव धर्माचरण करे यदि गोविंद चरणे तार रतिमति ना হয় समस्त ব্যর্থ হয়ে যায়, পরিশ্রম মাত্র সার। এ পর্যন্ত কালাসোধন হয়েছিল। अद्य नवम श्लोक থেকে धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थार्थायपकल्पते नार्थस्य हि धर्मैकान्तस्य कामलाभाय इच्छितः। कामस्सनेन्द्रिय प्रीतिर लाभ जीवित जावता जीवसा तत्व जिज्ञासा जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थजस्तीह कर्मभि। এই শ্লোকে সুত গোস্বামী পাদ বলছেন, হে শোনকাদি ঋষিগণ, বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্যন্ত যে নৈষ্কর্ম ধর্ম ত্রৈবর্গিক অর্থ তাহার ফল নহে। যাদের হৃদয়ে বৈরাগ্যতা জন্ম নিয়েছে, আত্মজ্ঞান জন্ম নিয়েছে, তাদের হৃদয়ে ত্রিবর্গ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ তার ফল না, এটি সাধারণ ফল। এই বৈরাগ্যের ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই, বিষয়ভোগ রহিত। বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয় তর্পণ নহে, কিন্তু যে পরিমাণ বিষয় গ্রহণে জীবন থাকে সেই পরিমাণ বিষয় ভোগী কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা উচিত। যতটুকু জীবন ধারণের জন্য বস্তু আবশ্যক, বৈরাগ্যকারী ব্যক্তি ওইটুকু বস্তু গ্রহণ করেন, তার বেশি গ্রহণ করেন না। অতএব ভগবত জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। আর নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা এই জগৎ যে স্বর্গাদি লাভ প্রসিদ্ধি আছে তাহা প্রয়োজন নেই। এই জগতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ইতি প্রাপ্তির নিমিত্ত যে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তাতে কৃষ্ণ প্রীতি হয় না। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ
टीकाते बड़ सुंदर बोलेছেন এই জগতে চার প্রকার লোক আছে। কি প্রকার লোক না কর্মী, জ্ঞানী, যোগী আর ভক্ত, চার প্রকারের আছে। কর্মী কাকে বলে না যারা কর্মকাণ্ডে নিয়ে থাকে। জ্ঞানী কাকে বলে যারা জ্ঞান মার্গে চলে, সাংখ্য যোগ আদি। যোগী যারা যোগ তপস্যা ধ্যান আদি করে। ভক্ত যারা ভগবানের ভজন করে। এই চার প্রকারের লোক এই জগতে আছে। তাদের মধ্যে ধর্ম হইতে অর্থ এবং কাম লাভ হয়। তা কি জন্য সেবা করা হইতেছে না না তাহার উত্তরে বলছেন ধর্মস্য ইত্যাদি, অর্থাৎ ধর্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতি, ইন্দ্রিয় প্রীতি হইলেও তাহার নিমিত্ত পুনরায় ধর্মাদি পরম্পরা যেমন কর্মীগণের হইয়া থাকে, সেরূপ জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এই তিনজনের হয় না। এই জগতে ধর্ম শব্দে কি বোঝায়? এই জগতে লোক ধর্ম শব্দে বোঝে ধর্মের অর্থ হলো ফল। ধর্মের ফলটি কি? অর্থ, সম্পত্তি। তদনুসারে অর্থের থেকে কি ফল লাভ হয় না কামনা, কাম। কাম থেকে কি লাভ হয়? ইন্দ্রিয় প্রীতি। ধর্ম, অর্থ, কাম মুখ্য। ধর্মের দ্বারা অর্থ লাভ, অর্থের দ্বারা কাম লাভ, কামের দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রীতি। এটাই হলো চরমতম পাওয়া এই জগতে জীবের মনে হয় বা লৌকিক জগতের ধর্ম নামে অভিহিত লৌকিক ধর্ম। এই ধর্মাদি পরম্পরায় যে কর্মীগণের হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এই তিনজনের হয় না। কেন না জ্ঞানীগণের সমদম আদি, যোগীগণের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার আদি, ভক্তগণের শ্রবণ, কীর্তন আদি অর্থ সর্বপ্রকারে হইলেও উহা ফলের নিমিত্ত হয় না। কর্মীগণ কর্ম করে কি করে? অর্থ লাভ করে। কিন্তু জ্ঞানী কি করে না সম, দম আদি ইন্দ্রিয়কে তর্পণ করে। যম, নিয়ম আদি যোগীগণ এবং ভক্তগণ শ্রবণ, কীর্তন আদি ইতি সর্বপ্রকারে উহা ফলের নিমিত্ত হয় না। যেহেতু অর্থের অনুসন্ধানে সমদমাদির প্রবৃত্তি হয় নাই, কেউ যদি টাকা রোজগার করার জন্য যায়, তার কি সমদম এগুলি দরকার? কোনো প্রয়োজন নাই। উহা আপবর্গিক ধর্ম এবং অপবর্গই উহার প্রয়োজন, তাহা ইহার প্রয়োজন নেই। এই অর্থে স্বর্গাদিব্য যাহা, অর্থাৎ যারা ধর্মের দ্বারা অর্থ, অর্থের দ্বারা কাম লাভের ইচ্ছা করে, কামনা বাসনা নিয়ে তারা স্বর্গাদি লাভ করার চেষ্টা করে। এই সূত্রে স্বার্থে যে প্রত্যয় হইয়াছে, তাহাতেই অপবর্গিক ধর্মের অপবর্গই অনুসংহিত নির্ধারিত ফল। জ্ঞানী ও যোগীগণের মতো মোক্ষই অপবর্গ, কিন্তু ভক্ত মতে অপবর্গ বলিতে প্রেম ভক্তি। অপবর্গ শব্দে কি না মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু যা যেটি, ওকে অপবর্গ বলে। ভগবান বাসুদেবী অনন্য নিমিত্ত ভগবত সেবা ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রয়োজন নাই, যাহাতে এমন ভাব, এটি হলো অপবর্গ। ভক্তি যোগের যোগরূপ যে ধর্ম, তাহা জীবের নানা গতি নিমিত্ত অবিদ্যার বন্ধন ছেদন পূর্বক যথাযথ ভাবে অপবর্গ ও প্রদান করিয়া থাকে। ভক্তি যোগরূপ যে ধর্ম জীবের নানা গতি নিমিত্ত অবিদ্যার বন্ধন ছেদন পূর্বক যথাযথভাবে অপবর্গ প্রদান করিয়া থাকে, সেই ভাগবতী পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভারতবর্ষে পুরুষগণ জন্ম লাভ করিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম দ্বারা ক্রমে আপনাদের দিব্য ও মানুষ নরাকৃতি বিধান করে।
যেহেতু এই বর্ষে সকল ব্যক্তির সকল প্রকারের গতি কর্মানুসারী হইয়া থাকে। এই স্থানে যে বর্ণের যেরূপ মুখ্য প্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস বানপ্রস্থ আদি বিহিত আছে, তাহার অনতিক্রমে মোক্ষ লাভ এই বর্ষে হইয়া থাকে। এই জন্য ভারতের মধ্যে, ভারত ভূমি যে ধর্মভূমি, এর ভেতরে যেভাবে মুক্তি লাভ হয়, ভগবত প্রাপ্তিও হয়, অন্য ক্ষেত্রে ভারতের বাইরে ওটি হয় না। হে রাজন, অপবর কি প্রকার লাভ হয় তার বিবরণ শ্রবণ করো। যখন বিষ্ণু ভক্ত পুরুষের সহিত প্রকৃষ্ট রূপ সঙ্গ লাভ হয়, তখন ভগবান বাসুদেব, যিনি ভূত সকলের আত্মা, রাগাদি রহিত বাক্যের অগোচর অনাধার, অতএব পরমাত্মা স্বরূপ, তাহাদের যে অহৈতুকী ভক্তিযোগ হয়, তাহাই মুখ্য স্বরূপ। যেহেতু নানা গতির নিদান ও অবিদ্যা গ্রন্থি তাহার ছেদন হয়। প্রথম স্কন্ধে সৌনকাদি মুনিগণ বলিয়াছেন, হে সুত, হে মহাভাগবত, মহারাজ পরীক্ষিত ব্যাস নন্দন সুখদেবের কহিত ভগবত চরিত্র রূপ যে জ্ঞান দ্বারা গরুড়ধ্বজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল, যাহার নাম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও বর্ণন কর। কি বললেন? সৌনকাদি ঋষিগণ বলছেন। স্কন্দ পুরাণের রেবা খণ্ডে উক্ত হয়েছে, হে জনার্দন, তোমাতে নিশ্চলা ভক্তি, যে ভক্তি তাহাই হলো মুক্তি। হে হরে, হে বিষ্ণু, যেহেতু তোমার সেই ভক্তগণই মুক্ত, সেই রূপ অপবর্গিক ধর্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহা দ্বিবর্গা অন্তর্ভুক্ত, কামাদি বিষয় ভোগের নিমিত্ত হয় না। যেহেতু ধর্মই তাহার অনুসঙ্গত ফল, জ্ঞানী ও যোগীগণের সমদমাদি এবং যমনিয়মাদির অনুকূলে কোন ধর্ম বিশেষ অর্থের যিনি যোগ হইতে পারি, কিন্তু ভক্তগণের শ্রী ভগবানের বা ভগবত ভক্তগণের সেবাতেই তাহার বিনিয়োগ সুস্পষ্ট হয়। এর অর্থে একটি সরল কথা বললেন এক শব্দে, কি ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবানকে যে রূপ লাভ করে, কর্মী জ্ঞানী যোগী এরা সেই রূপ লাভ করিতে পারে না। এদের অন্তরের ভেতরে সেই বস্তু সৃষ্টি হয় না। কামের অর্থাৎ বিষয়ভোগের ইন্দ্রিয় প্রীতি ফল নহে, যে কামের অর্থ বিষয়ভোগ, বিষয়ভোগ অর্থ ইন্দ্রিয় প্রীতি, এটাই ফল না। কিন্তু যতদিন জীবিত থাকে সে জীবন পর্যন্ত কামের সেবা করা যাইতে পারে। এখানে জ্ঞানী অথবা যোগীর অর্থ কাম ও ইন্দ্রিয় প্রীতি সমূহ জ্ঞান ও যোগের আনুষঙ্গিক ফল, উহা কর্মফলত্ব রূপেই নির্দিষ্ট হইয়া আছে। যেহেতু সেই জ্ঞান ও যোগের নিষ্কাম কর্মই পরিণতি, অতএব জ্ঞানী ও যোগীগণের যে সুখ ও দুঃখ দৃষ্ট হয়, উহা তাহাদের কর্মফলই বলা হইয়াছে। ভক্তগণের কিন্তু ধর্ম অর্থ কাম ও ইন্দ্রিয় সকল ভক্তিরই আনুষঙ্গিক ফল। এই ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। বদন্তি তত্ত্ববিদ তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানমদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতি। তত্ত্ববিদগণ ভগবানকে তিন স্বরূপে দেখে, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান। ব্রহ্ম নিরাকার ব্রহ্ম, বৈকুণ্ঠের বাইরে এক জ্যোতির্ময় মন্ডল, উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্মল। যাকে চৈতন্য চরিতামৃতকার বলছেন, যদ্বৈতম ব্রহ্ম উপনিষদি তদ অপি অস্যত অনুভা। যাকে বেদে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলে, ইনার অঙ্গের আভা জ্যোতি প্রকাশ। ইতি ব্রহ্মতি পরমাত্মেতি। সূর্যের প্রকাশ হলো যে প্রকার, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের জ্যোতি, এটি ব্রহ্মস্বরূপ। বৈকুণ্ঠের মধ্যে ভগবানের সাকার স্বরূপ, সর্বদেহী ভগবান বিষ্ণু অবস্থা, ওটা হলো পরমাত্মা স্বরূপ। আর ভগবান সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ স্বরূপ। তিন স্বরূপে নির্ণীত করেছেন।
ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य जयस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणां भग इति मनः। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्या तेजो तेजां संसित भगवत शब्द वाच्यानि बिना है हरे गुणादिभिः। छह प्रकार ऐश्वर्य निये भगवत्ता निरूपित है। ऐश्वर्य वीर्य যশ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এখানে যে তিনটি বললেন ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দটি, এই তিনের ভজন করলে গতি কি প্রাপ্তি কি না, ব্রহ্মের ভজন করলে জীব চার প্রকার মুক্তি লাভ করে। ব্রহ্মের ভজন করলে ব্রহ্ম সায়ুজ্য মুক্তি লাভ করে, আর পরমাত্মার ভজন করলে চার প্রকার মুক্তি লাভ করে, সালোক্য সামীপ্য সার্থী সারূপ্য। ভগবানের ভজন করলে পঞ্চবিধা রসের দ্বারা ভগবানকে লাভ করে। এই প্রকার টিকাতে বড় বিস্তার বলেছেন এই বিষয়ে। तच्चद्दानामुनयो ज्ञान वैराग्य जुगतया पश्यन्त्यात्मनिजत्मानं भक्त्या श्रोत गृहीतया। अप्राकृत वस्तुते सुदृढ़ और निश्चय विश्वास युक्त मुनि अर्थात कीर्तनकारीगण शास्त्र श्रवण जनित सुकृति लब्ध एवं संबंध ज्ञान युक्त वो विषय भोगत्याग शून्य सेवा फलसीय शुद्ध हृदय से परात्म रूप तत्व वस्तु के देखिए थके। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के अनेक विलम्बते आरम्भ হয়েছে, समय अनेक অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, এজন্য আজকে এখানে বিশ্রাম দিই। পুনরায় আমরা কালকে 6টা থেকে যেমন আস্বাদন করি তেমন 6টা থেকে আস্বাদন করব। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कल के तो 6টা থেকে হবে না মনে হয়, কালকে বোধহয় 8টায় আরম্ভ হবে, কালকে সন্ধ্যা 8টাতে আরম্ভ হবে। যারা বাইরে থেকে দেখছেন লাইভে, সম্ভবত কাল 8টা থেকেই আরম্ভ হতে পারে, কারণ কাল কিছু কার্য আছে যে কারণে একটু অসুবিধা হবে। 8টা থেকে আরম্ভ হতে পারে। তো आज के एखाने विश्राम दी। निताई गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कीर्तन करो। जय जय राधे कृष्ण गोविंद, जय जय राधे कृष्ण गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद, जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमण रास बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधा कांत राधा श्री राधे गोविंद, जय जय
রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখী জয় জয় শ্রী শ্রীরূপ মঞ্জরি আদি মঞ্জরি অনন্ত জয় জয় পূর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ তোমরা সবে মিলে করো দয়া আমি অতি আমায় কৃপা করে দাও হে যুগল চরণারবিন্দ যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ গাইতে পারি হারাধে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসদি গৌর ভক্তরে জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে হে রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল 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 নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় শ্রী রাধে बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे सवार से सदगुरुदेव भगवान की जय सपार से श्रीमन महाप्रभु की जय सपार से राधा माधव लाल की जय श्रीधाम वृंदावन की जय वृंदावन बेलाल की जय राधा रानी की जय जमुने महारानी की जय वृंदी महारानी की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति महारानी की जय गिरिराज महाराज की जय कुंड श्याम कुंड की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामनिताय गौर हरि যারা লাইভে আছেন তাদের চরণে নিবেদন আমি বুঝতে পারছি আপনাদের এখনো শ্রবণ আকৃষ্টতা আছে আপনারা সবাই লাইভে আছেন কিন্তু আজকে রাধা মাধবের দ্বাদশী খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ ছিল ভক্তদের কাছে যে কারণে বিলম্ব হয়ে গেছে তাই আরতির সময় হয়ে গেছে বলে অল্প আধা ঘন্টা ভাগবতী কথা করে আমরা বিশ্রাম দিলাম এরপরে অন্যান্য অনুষ্ঠান আদি আছে তাই আগামীকাল আমরা চেষ্টা করব কালকেও কিছু বিশেষ অসুবিধা আছে যে কারণে 8টার দিকে আরম্ভ হবে 7টা থেকে 8টার মধ্যে আপনারা লাইভে সবাই আসবেন শ্রবণ করতে পারবেন প্রত্যেক দ্বাদশীতে এই প্রকার একটু দেরি হতে পারে কারণ দ্বাদশীতে ভক্তদেরকে একটু
খিচুড়ি প্রসাদ সেবা বা ক্ষীর প্রসাদ সেবা দেওয়া হয়, ভক্তগণ সবাই সেবা দেন। তাই সবার কাছে নিবেদন, আপনারা অবশ্য আসবেন। সবাইকে প্রণাম। নিতাই গৌর হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম।